लोरियां मेरे उस्ताद बापू सोहण सिंह सीतल जी कहंदे हुंदे सी जिहड़े बच्चे दा बचपना गुरमुख मापियां दी गोद विच होवे उस बच्चे दी जवानी गुरु दी गोद विच हुंदी है। जिस नौजवान दी जवानी गुरु दी गोद विच होवे ओदा बुढ़ेपा रब दी गोद विच हुंदा है। ओदा बुढ़ेपा रब दी गोद विच हुंदा है। गुरु नौवें पातशाह नूं इह बहुत वड्डा अकाल पुरख दा वरदान है कि उन्होंने जेड़ा भी कोई चुकदा है जेड़ा भी गोद विच लैंदा है वो गुरु गुरु जपण वाला है। सारे नाम जपण वाले खेडां खिडाउण वाले जेड़े खिडावे हन वो भी दरवेश आत्मावां हन। ते छोटे हुंदियां नूं माता नानकी जी ने गुरमत दीआं लोरियां ही नहीं दित्तियां सगों गुरबाणी दे लड़ लाउण वास्ते सवेरे वेले सिर इशनान पान करवा के सोहणे वस्त्र पहना के इन्हां दे वड्डे भरावां नूं नाल लैके नाल तेग बहादुर जी नूं नाल लैके दरबार साहब मत्था टेकण वास्ते जाना। दरबार साहब नमस्कार करनी किवें चौंकड़ा मार के बैठ के कीर्तन सुनना। माता जी ने सारा कुछ समझाया। अज बहुत टामे बच्चे ने जिहड़े संगत विच मापियां दे कोलों लैंदे कि संगत विच बैठना किदां। एक मैं छोटी जी गल अपने दिल दी कहनी चाहुंदा क्योंकि हर रोज दीवान हुंदा लगभग कई बार दो दो तीन तीन दीवान भी होंदे मेरे बारे लगभग सब नूं पता है। सत संगत मेरा दीवाना विच एक तजर्बा कि नौजवान संगत विच घट बैठते नौजवान संगत विच घट बहिंदे ने। इहदा मतलब यह नहीं कि नौजवानों दे गोडे दुखदे आ ते नौजवान संगत विच तां असल मैने विच नौजवानों नूं उन्हां दे मापियां ने बैठण दी जाच दित्ती नहीं। अज भी असीं संभाल लईए अपनी छोटी पनीरी नूं। बापू सीतल साहब कहंदे हुंदे सी तूत दी छिटी नूं भावें 7 गंढा मार लो ने हर थां तो मुड़ जाना पर जदों वो छिटी बड़ा टाणा बन गई मोछा बन गई तो फिर उन्हें किसी पासे मोड़िया नहीं जा सकती। बच्चों नूं छोटी उम्र तो गुरबाणी की चेटक लगनी चाहिए है। भाई गुरदास जी दे कोलों जाके पंजाबी सीखनी ते यह भी याद रखना उस टाइम समय की सरकारी भाषा फारसी सी। सरकारी भाषा फारसी आ दफ्तरां विच फारसी पढ़ी जाती है दफ्तरां विच फारसी बोली जाती है। आम बड़े लोग एक दूजे नाल फारसी च गल्लां करदे ने पर गुरु साहब ने अपने बच्चों नूं अपने परिवार नूं गुरबाणी नाल जोड़न वास्ते पंजाबी दे नाल जोड़िया। अज अंग्रेजी बड़ी भारू है दफ्तरां दे विच अफसरां दे विच बैठ जाइए ते साडे बच्चे पंजाबी बोलण विच अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। असल मैंने विच पंजाबी भाषा जिहड़ी आ वो गुरु साहब दे वल्लों नवाजी हुई भाषा है ते पंजाबी बोली एक इदां दी बोली आ तुसीं विद्वान पढ़े लिखे बैठे हो। इस भाषा नूं कदे भी किसी सरकार ने सपोर्ट नहीं की किसी सरकार ने पंजाबी की बांह नहीं फड़ी पर पंजाबी अज भी दुनिया दी बोलियां विच अपनी सरदारी कायम करके बैठी है। एक गुरु साहब की कृपा है यह अकाल पुरख की रहमत है। भाई गुरदास जी दे कोलों पंजाबी सीखनी भाई गुरदास जी दे कोलों गुरबाणी सीखनी। अज दे बच्चे गुरबाणी सीखण वाला पक्ष बहुत घट है। अज जिहनूं मर्जी कह दईए कि नितनेम करया करो अगों बहुतियां दा जवाब हुंदा जी सानूं पाठ करना नहीं आउंदा। जे नहीं करना आउंदा ते बड़ी माड़ी गल है। सीखना चाहिए सी आपां नूं। जे आपां नहीं सीखे तो एक फिर साडी प्राप्ति थोड़ा है साडी कमजोरी है। हर बंदे नूं अपनी कमजोरी का सुधार करना चाहिए। सानूं पाठ सीखना चाहिए। एक निक्का जिहा शब्द कहां मेरा प्रकरण ये नहीं है मैं 9वें पातशाह की वार्ता आप जी की सेवा च कहनी है। साडे बच्चे आईलैट्स करते आ अंग्रेजी सीखते आ मोटिया मोटिया किताबां पढ़नियां सीखते आ ते सवाल है कि जपजी साहब नहीं सीख सकते। जपजी साहब भी तो सीख ही सकते आ। अब मैं प्रबंधकों को बेनती करदा थोड़ा जा अपना दफ्तर का काम घटाओ कृपा करके। तुसीं आगू बैठे हो ना मोहरे ते आगू बंदा जो गल्लां करन लग जाए सारी संगत ने तुहाडे वल वेख के बोलना शुरू कर देना। इस करके कृपा करो थोड़ी जी एकाग्रता बनाओ। सत संगत प्रार्थना कर रहा सी साडे बच्चे जे अंग्रेजी दी मोटिया मोटिया किताबां सीख सकते आ तो जपजी साहब नहीं सीख सकते। बहुत बड़ी कमजोरी है। सानू इस कमजोरी वाले पासे ध्यान देना चाहिए। बाहरले मुल्कों च तोरो न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ा के अंग्रेजी भाषा सिखा के भेजो बाहरले मुल्कों च पर घट्टो घट्ट नितनेमी बना के भेजो। जे नितनेमी बना के भेजोगे तो सौखे रहोगे। जे बच्चे नूं नितनेम सिखाए तो बगैर बाहरले मुल्कों च तोड़ दिता ना तो मैं इस कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज उत्तों कहन लगा प्रोग्राम लाइव चल रहा तुहाडे बच्चों नाल बाहरले मुल्कों ने करना ओहो कुछ ही है जो कुछ महाराजा दलीप सिंह दे नाल उन्होंने कीता सी। महाराजा दलीप सिंह बादशाह दा पुत सी उन्हें ईसाई बना लिया ते आपां किहड़े बाग दी मूली आ। जे बच्चों नूं नितनेम दे नाल जोड़ांगे तो फिर सौखे रहांगे। बाणी पढ़नी सीखी है बहुत छोटी उम्र के अंदर भाई साहब भाई गुरदास जी दे कोल। भाई गुरदास एक इदां दा सिख है
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਮੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਜਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਝਵਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਖੋਸਲਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁੜਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਖੋਸਲਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੜਮ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦਾ ਸਹੁਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਇਓ, ਝਬਾਲ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਜੰਗਾਂ ਚੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ। ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਣੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਧਰੋਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਵੰਡਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇਗੀ, ਅੱਖ ਇਹਦੀ ਰੋਵੇਗੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਗ ਮਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਠਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪੀ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ, ਸ਼ੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਗਦਾਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
लड़के आने वाले मुर्दे हो चुके मुर्दियां वास्ते एक परोपकार किया। शहीदां दा सांझा संस्कार ਅਤੇ दुश्मन के मुर्दियां नूं दफनाउण वास्ते सतगुरां ने मौलवी नूं सद्या ते इस्लाम धर्म मुताबक उन्हां दियां आखिरी क्रिया सारियां संपूर्ण कीतियां। भावें बड़े दूर दूर तक भाल करके लाशां इकट्ठियां कीतियां गईयां, फिर भी झाड़ झिंडियां विच कई अभागे लोकां दियां लोथां रह गईयां। कामां कुत्तियां ते इल्लां ने भरमार पा लई। उन्हां दिनां विच मींह पै गया। मींह पैण तो बाद विच ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਸੜਿਆਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣੀ ਘਿਰਣਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣੀ ਔਰ ਦੇਖਣੀ ਘਿਰਣਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਘਿਰਣਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਘਿਰਣਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 4 ਜੰਗਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਗੁਰੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ 5ਵਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਲੜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਮਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਅਲਾਵਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਗਵਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਪਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਭੂਰੇ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮੁਖਲਸ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 200-300 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇਗ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਰੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀਨ ਤੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅਣਖਾਂ ਟੁੰਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਬੱਟ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਹੈ।
करतार पर तेरा इत्थे भी गल यार वड करे पापियां दे डकर वड करे पापियां दे डकर डाकुआ दे मच्छी हार साहबजादे दी ताक जावे चीर दी साहबजादे दी ताक जावे चीर दी दी तेग जा चीर दी बड़े दत्ते जालम संगार सिखां दा बुलंद होया हौसला गुर सिखां दा बुलंद होया हौसला दुनिया चो निक्की उम्र का धर्म साडा फिर भी सिरकट नाम कमाया सिख सरदारां ने गिणती दे विच देश भावें थोड़े हाँ पर जंगा जित इतिहास बनाया सिख सरदारां ने भगती शक्ति दोवें दाता रब बख्शियां ने जिससे सदका उच्चा रुतबा पाया सिख सरदारां ने मल्ला साडियां नाल ही भारत वसदा है कड़ियाणा कहे रोंदा देश हसाया सिख सरदारां ने जद भी दोष देश रोया ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਸ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਝੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਲਾਹੀ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਈ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਫੱਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਫਲਾਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਪਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 300 ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ 300 ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜਾ। ਘੋੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 12.5 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 12.5 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 300 ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਪੰਧ ਮਕਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਪਲਾਹੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫਲਾ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨਿਆਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਡਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਕੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਲਾਹੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਮਣੀਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਚਲਿਏ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 402 ਸਾਲ ਦਾ 402ਵਾਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਗਮਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਤੇਗਾ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇਗਾ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇਗਾ ਚਲਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇਗਾ ਖਾਏਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਦ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਚਲਾਈ।
ਵੈਰੀ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੈਰੀ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਯੋਧੇ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੰਗਜੂ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੰਗਜੂ ਸੂਰਮਾ ਤੇਗਾ ਛਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਚਮਕਾਈ ਚੰਗੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਯੋਧਾ ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਢਾਡੀ ਕੜਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਦਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕੜਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਦਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗਰਾ ਹੱਥੀ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗਰਾ ਹੱਥੀ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗਰਾ ਹੱਥੀ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਰ ਉਡੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ
ਪਰ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40-45 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ, 9 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਥੋੜਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨ ਮਾਜਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖੰਟ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਮਹੇੜੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਵਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜੱਥਾ ਖਮਾਣੋ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਚਿਣਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈ ਔਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਸਥਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ 5-4 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨੂੰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਨੈਜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜਹੌਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜੋ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਘੁਸ ਗਏ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਨਾ ਨਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਰਹਾਉ ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਪਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਆ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਨਿਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਾਲਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਔਦ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਆਈਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਖਮਾਣੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੋਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ,
ਮੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਪਿਤੇ, ਜਿਹੜੀ 16 ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮਝੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਕੌਣ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਕੌਣ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੱਟੜਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੱਡੀ 7 ਵੱਟ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਦਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਇਆ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਇਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਲਿਆ ਸੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਲੜੇ ਆ।
ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਨਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਵੋਟ ਰਾਜ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁੜਨਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਵਰਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਸੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੋਪੁਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੋਪੁਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पापर गिटिया मर दिया गंबड़ा भरियाम केला वाह वाह गोबिंद सिंह
गुण निधान गुरु गरीब नवाजियो आखना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तेग विच पैदा होया तेग विच पैदा होया गातरे च तेग रखे तेग विच पैदा होया तेग विच पैदा होया गातरे च तेग रखे भाटे चोर गढ़ पीता खंडा तेरे खाल से भाटे चोर गढ़ पीता खंडा तेरे खाल से हत्थां विच सेवाए दे हत्थां विच सेवाए दे हत्थां विच सेवाए दे पैरां च नवाबियां ने हत्थां विच सेवाया दे हत्थां विच सेवाया दे हत्थां विच सेवाया दे पैरां च नवाबियां ने केसरी चलाया ऊंचा झंडा तेरे खाल से केसरी चलाया ऊंचा झंडा तेरे खाल से दिल च प्यारे दे दिल च प्यारे दे नैना च अकाल वसे दिल च प्यारियों दे दिल च प्यारियों दे नैना च अकाल वसे जालमां दा कढ दिता कंडा तेरे खाल से जालमां दा कढ दिता कंडा तेरे खाल से पांबड़ जुलम दा जो पांबड़ जुलम दा जो मचदा सी दिलवर जी पांबड़ जुलम दा जो पांबड़ जुलम दा जो मचदा सी दिलबरा जी देखे कुर्बानी कीता ठंडा तेरे खाल से देखे कुर्बानी कीता ठंडा तेरे खाल से देखे कुर्बानी कीता ठंडा तेरे खाल से खाल से वाहिगुरू परम सन्मानयोग सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की साजी ਅਤੇ ਨਵਾਦੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ 20-30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰੀ ਪੁੱਤ ਲੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੈ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਦਿਸੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਰ ਤੱਕ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਸੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲਾਏ ਮੱਥੇ ਭਰਿਆ ਵਰਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਣੀਆਂ ਦਾ, ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਮਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਅਤੁੱਲ ਬੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਅਮੁੱਲ ਬੜਾ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਖਦਾਈਏ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈਏ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈਏ। ਬਿੰਦ ਮੇਹਰਾ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਏ, ਹਰਿਆਵਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਬਗੀਚੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਗੇਰੂ ਬਣ ਬਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਧੇ ਦੀ ਤਪਸ ਮਟਾਈਏ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈਏ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰ ਐਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਰੰਗੀ ਰਬਾਬ ਐਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੰਜੇ ਦੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈਏ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈਏ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਮਰਾਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸੇਵਕ ਦਰਦ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈਏ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈਏ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਣਕਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਆ। ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਬਾਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਗਡਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਆਲਮਾ ਆਲਪਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਖਮੋਸ਼ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆ ਤਕੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਅੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। गण गण बदले देऊगा पैना वैरनी, जिन्ना चिर चाहे तू कमाला उन्हें कहनी। गण गण बदले देऊगा पैना वैरनी, ला के समाधि मार चौकड़े, ला के समाधि मार चौकड़े, हुण ना तभी दे उत्ते बहणगे। दिल्ली दी वैर ने हुकूमते एक दिन लखे देने पैणगे। हड्डियां च महल तेरे उसरे, दिल्ली ये महल तेरे टहणगे। ਵੈਰ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤ ਦਾ, ਪੌਣੇ ਅੰਗਿਆਰਾ ਟੇਪਾ ਡੁੱਲਦਾ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ। ਵੈਰ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤ ਦਾ, ਪੌਣੇ ਅੰਗਿਆਰਾ ਟੇਪਾ ਡੁੱਲਦਾ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਖਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਟਨ ਜਨਰਲ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਜਸਵੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਢਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਵਾਉ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਅਗਲੇ ਲੈਣਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ, ਬਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਖੂਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟਿਆ ਕੋ ਲੱਕ ਤੂੰ ਕੋ ਲੈਣੀਏ। ਖੂਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟਿਆ ਕੋ ਲੱਕ ਤੂੰ ਕੋ ਲੈਣੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਪੈਣੀਆਂ ਲੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਟਿਕ ਰਹੇ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ, ਸੁਮਣ ਭਮੱਦੀ ਜੀ ਤਫੜ ਬਿਨਾ ਜਗ ਤੇ। ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਟਿਕ ਰਹੇ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ, ਸੁਮਣ ਭਮੱਦੀ ਜੀ ਤਫੜ ਬਿਨਾ ਜਗ ਤੇ। ਜਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਜੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਜੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੱਟੀਆਂ ਚ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਉਸਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਢਹਿਣਗੇ। ਕਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾ ਬਣਦੇ ਜਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਣ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ।
ਪਾਸੇ ਫਰਮਾਨਾ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਲ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਮਸਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਲਾਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ ਨਾਂ ਬਣਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੇਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਓ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦਾ, ਗੱਡ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦਾ ਸਾਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੜਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਈਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਬਲੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਰਦਰ ਨੀਲੋਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਢਾਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਓ। ਰੱਜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਸੀ। ਰੱਜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬੇਹਾਲ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬੇਹਾਲ। ਆ ਨੱਕ ਨੱਥ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਓ।
ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੇਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੇਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਹਲਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਾਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਾਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਾਇਆ ਥੋਣ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਸਿੰਘੋ ਤੋੜੀਏ ਸਭ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜੋੜੀਏ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਸਿੰਘੋ ਤੋੜੀਏ ਉਹ ਸਭ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜੋੜੀਏ ਸਤਾਬ ਗੜੀ ਲਿਖ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਵੀਰਾ ਸਤਾਬ ਗੜੀ ਲਿਖ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਵੀਰਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਓ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਝੋਕਾ ਲਈ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੰਡੇਵਾਲ ਦਾ ਪੌਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰ ਦੀ ਬਣੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਢਾਡੀਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀਅਤ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਰਿੰਡਾ, ਬੀਬੀ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਬਾਰਡਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਤਾਪਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸਮਰਾਲਾ ਨੀਲੋਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੋਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 13, 14, 15 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 13, 14, 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਤੇ 15 ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਧੌਂਸਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। 2-2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਅਤੇ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰ, ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਘਟ ਗਈ, ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟਾਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਦਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈਗੋ ਛੱਡੋਗੇ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੂਰੇ ਆਵਾਂ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ ਕੁਛ ਆਗੂਓ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਆ ਪਿੱਠ, ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਗੂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਕੇਸ ਪੈਣ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਸਰਕਾਰ? ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ, ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਨਜਿੱਠੇ, ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੋਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫੇਰ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ,
ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਆ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਆ ਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ RSS BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ, RSS BJP ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕੇ ਆ, ਨਾ ਝੁਕੇ ਆ, ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਭੱਜਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਏਰੀਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਤਕੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਅਰਬਾਂ ਦਰਬਾਰ ਖਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। द्वार को सकल द्वार को छाड़ कर गहे ओ तोहारो द्वार। बाहे गहे की लाज असा गोविंद दास तोहार। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सार। गुरबाणी कहे सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तार। गुरु की एक बारी सारे आपो अपनी रचना पवित्र करो। दूर दूर तो इस कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच शामिल होने वास्ते संगत आउंदी है। एक बारी फतेह दे नाल सारे सांझ पाओ, कोई रसना बांझी ना रहे। सारे गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भावें समा बहुत ज्यादा हो चुकिया है, तुहाडे दर्शन करन वास्ते इस मोर्चे दे विच हिस्सा लैण वास्ते साध संगत जी अज गुरुद्वारा साहब राणमान तो काफी गिनती दे विच संगतां ने काफले दे रूप दे विच इत्थे पहुंच के शिरकत कीती है। एक गल मैं बेनती कर दवां सारी संगत दे चरनां च भी जिहड़े लत्तां खिच्चणे वाले ने ना, जिन्हां ने आप कुछ तां करना नहीं हैगा, अंदरों बाहर नहीं निकलना, लत्तां खिच्चणे वाले नहीं जिहड़े ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੇ ਕ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰੀ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਦੂਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਏ ਪੈਸਾ ਹਾਏ ਪੈਸਾ, ਹਾਏ ਕੁਰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਈ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ, ਫੁੱਟਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌ ਫੁੱਟੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਬੈਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਪੂ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ, ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੈਤਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗਮਈ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਦੀ ਦੇ 4 ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਦੀ ਦੇ 4 ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਟਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਬਾਜੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੱਥਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਉੱਠੋ ਜੋ ਦਿਓ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ, ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿੰਘੋ। ਉਹ ਆਤੇ ਜੰਗ ਲਾਈਏ,
ਉਦਾਸੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘੋ। ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆਖਿਆ ਵੰਗਾਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਵੇਗ ਵੀਰ ਚਰਤੇ ਕੇ ਹਾਲ ਲਕਾਰ ਕੇ। ਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਜੇ ਤਾਰ ਤੇਗ ਤੇ ਚੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਿਪਰ ਵਰਨ ਕੋ ਛਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰੋ ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਸੋਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 31 ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਖੇਲਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲੀ ਸੀ ਸਰਖ ਕੇ ਗਲੀ ਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਹੱਸ ਸਿਰ ਦੀ ਚਿੱਤ ਕੀ ਜੈ ਕਾਣਨਾ, ਡੋਲ ਜੈ ਸਵਰਨਾ, ਪਤੰਗ ਗਿਓ ਜੇ ਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਮਾ ਲਾਟ ਤੇ ਸੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖ ਜਾਂ ਝਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂਰਦੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖ ਜਾਂ ਝਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂਰਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੀਬ ਸੂਲੀ ਗੱਡ ਕਰ ਲਈ ਪਰਖ ਮਨਸੂਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਸਾਜਣੀ ਐ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੀ, ਸੂਲੀ ਸਾਰ ਤੇ ਸੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਗੈਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੈਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ ਤਾਂ, ਗੈਰ ਤੇ ਗਵਾ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਲੱਖ ਲਾਣਤਾਂ, ਗੈਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ, ਗੈਰਤ ਬਚਾਉਣੀ ਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਗਾਰ ਨਾ ਗੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ,
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ ਉਹ ਖੰਡ ਕੇ ਪਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਨਾ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੰਡਣਾ ਖੰਡ ਕੇ ਪਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਨਾ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੰਡਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਏ ਪਰ ਮਭੂਤ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਖੰਡਣਾ ਕੂੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾ ਸੱਤ ਸੂਰਜੋ ਚੜੋ ਸੱਤ ਸੂਰਜੋ ਚੜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖੋਲਣਾ ਸਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਠੋ ਬਹਾਦਰੋ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉੱਠੋ ਬਹਾਦਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ 1756 ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ ਧੂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਨਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਪਟਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠੋ ਨਾਗੋ ਜ਼ਹਿਰੀਓ ਫੰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੈ ਹਿੰਦ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨੇਫਾ ਤੇ ਲਦਾਖ 'ਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੋਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ हेत पुरजा कट मरा कबहू ना छाड़ खेत अब जूझन को दाओ गुर कलगीधर ने सोचिया मैं अणख जगावा गुर कलगीधर ने सोचिया मैं अणख जगावा बिगड़ी जो मजलूम दी हाँ बिगड़ी जो मजलूम दी तकदीर बनावा मैं करा गुलामी दूर है संसार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਮ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਗੈਰਤ ਉੱਡਦੀ ਨਰ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਈ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹੋ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਕ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਗ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰਦੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਬਈ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਰਲਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਵੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਵੇ ਬਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਟਕਾਵੇ ਹਰੀ ਤੂੰ ਮਿਆਨੋ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ
ਕਲਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਦਾ 1000 ਹੀ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੱਤੀ, ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਸਟੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਵੇ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਦਵੇ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਪਛ ਪਛ ਕਰਕੇ ਪਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੇ ਮਰਦਨ ਅੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੇ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਮਝੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਨਵੇਂ ਲਫੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਵਾਂ ਦਿਸੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਧਰ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੋਤਰ ਸੌ ਦਾ ਮੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਸਤਰਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਖੋ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਚਾ ਆਇਆ, ਤੇਗ ਦੇਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਚਾ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਚੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਚੜ ਧਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਨਾ ਜਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਗ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਜੋਗੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ,
ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲੰਗੀ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਕੀ ਵੇੜੀ ਤਰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਕੀ ਵੇੜੀ ਤਰਦੀ ਨਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ
ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਦੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੂਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੋ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਲ ਢੋਲਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਣਾ ਘਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ